Assalamu alaikum, my dear students of Boral ML High School. Welcome back to my online English class. I have prepared today's class with an important topic named preposition. Dear students, before going to the lesson, I would like to say something about preposition. Students, first of all, we should know the definition of preposition. A preposition is a word that is used before a noun, pronoun, noun phrase to show its relationship with some other word in the sentence. Preposition is a word that is used before a noun, pronoun, or noun phrase to show its relationship with some other word in the sentence. অর্থাৎ ইন বেঙ্গলি প্রিপোজিশন হচ্ছে এমন শব্দ যা নাউন বা প্রনাউনের বা নাউন ফ্রেজের পূর্বে বসে বাক্যস্থিত অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্ক প্রদর্শন করে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রিপোজিশনের বাংলা অর্থ হচ্ছে পদান্বয়ী অব্যয়। প্রিপোজিশনের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পদান্বয়ী অব্যয়। You have to know that preposition plays a very important role in developing the skill of the English language. Without knowing the use of preposition, you cannot develop your writing skill, speaking skill, reading skill, even listening skill. Because if you want to write correct English, you have to know the use of appropriate preposition. If you want to communicate with others, maintaining the accuracy, you have to know the use of preposition. If you want to receive the information from your reading, you have to know the use of correct or appropriate preposition. So, preposition plays a very important role. So, this is very important for us to learn more and more use of preposition. Okay, dear student, now I would like to start my class. Can we start? Thank you. A drowning man catches dash a straw. They competed dash the prize. One should not boast dash one's wealth. They cannot approve dash your conduct. Your conduct admits dash no excuse. We cannot account dash his activities. We believe dash God. You should dash attend. You should dash attend. You should attend. Dash your lesson. You should attend dash your lesson. The thief ran dash seeing the police. The cow leaves dash grass. My dear students,
there are 10 sentences written on the whiteboard, and in each and every sentence there is a gap, and all the gaps are used just after the main verb of the sentence. প্রত্যেকটা শূন্যস্থানে প্রত্যেকটা বাক্যের মূল ক্রিয়ার পরে, তার মানে এই শূন্যস্থানটার সাথে মূল ক্রিয়ার অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। এই শূন্যস্থানটার মধ্যে প্রিপোজিশনটা দিলে ক্রিয়াটার অর্থ হবে একটা, আর প্রিপোজিশন ছাড়া ক্রিয়াটার অর্থ হবে আরেকটি। সো এই ভার্বটির পরে প্রিপোজিশনের ব্যবহারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু প্রিপোজিশন দিলে ভার্বের অর্থ হবে একরকম, প্রিপোজিশন না দিলে, ব্যবহার না করলে এটার অর্থ হয়ে যাবে একরকম। I think you have understood the use of appropriate preposition. Okay, be attentive. My dear student, in the first sentence the subject is a drowning man. A drowning man মানে ডুবে মরছে এমন একজন মানুষ। পানিতে ডুবে মরা ইংরেজি হচ্ছে ড্রন। আর ড্রনকে পার্টিসিপল করা হয়েছে ড্রনিং। আর ড্রনিং ম্যান একজন ডুবন্ত মানুষ ক্যাচেস ধরে। শূন্যস্থানটা বাদ দিয়ে যদি বলি স্ট্র মানে খড়কুটা বা খড়, তার মানে একজন ডুবন্ত মানুষ খড়কুটা ধরে। একজন ডুবে যাচ্ছে এমন মানুষ খড়কুটা কেন ধরবে? ডুবে যাচ্ছে মানুষ, তখন তার চেষ্টা থাকবে বাঁচার জন্য, আর বাঁচার জন্য সে চেষ্টা করবে কোনো কিছু ধরে বাঁচার জন্য, যেহেতু সে সাঁতার জানে না। তো এখানে ক্যাচ মানে শুধু ধরা না, কোনো কিছু ধরার চেষ্টা করা। কেন? বাঁচার জন্য। তাহলে এখানে যে প্রিপোজিশনটা হবে সেই প্রিপোজিশন সহ এটার অর্থ হবে ধরার চেষ্টা করা। কি কারণে? বাঁচার জন্য। কি হবে? ক্যাচ অ্যাট, ক্যাচ অ্যাট, ক্যাচ অ্যাট, কোনো কিছু ধরার কি করা? চেষ্টা করা। কেন ধরার চেষ্টা করবে? বাঁচার জন্য। সে সাঁতার জানা, ডুবে যাচ্ছে, এটা ধরে, এটাকে অবলম্বন করে সে বাঁচতে চেষ্টা করে। ক্যাচ অ্যাট, কোনো কিছু ধরার জন্য কি করা? চেষ্টা করা। They competed, that's the prize. My dear student, we know that compete is a verb, and this is the first form because this sentence is in the first indefinite tense. Compete, প্রতিযোগিতা করা। Competed, প্রতিযোগিতা করেছিল। কিন্তু এখানে যে প্রিপোজিশনটা আছে, এই প্রিপোজিশনটা যদি না দিই তাহলে এটার অর্থটা পরিপূর্ণ হবে না। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা জানি কম্পিট ফর মানে হচ্ছে যে কোনো কিছুর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, কোনো কিছুর জন্য একাধিক মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। তাহলে এখানে প্রিপোজিশনে কি দিব? দি প্রাইজ, পুরস্কারের জন্য তারা কি করেছিল? প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কম্পিট ফর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কম্পিট ফর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। দে কম্পিটেড ফর দ্য প্রাইজ, তারা পুরস্কারটির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ওয়ান শুড নট বোস্ট ড্যাশ ওয়ানস ওয়েলথ, এখানেও বোস্ট ভাব, গর্ব বা অহংকার করা। কিন্তু এটা পরে প্রিপোজিশনটা না দিলে অর্থটা কমপ্লিট হবে না। গর্ব বা অহংকার করা, কিসের গর্ব বা অহংকার? যেমন সম্পদ, ওয়েলথ, কোনো কিছু নিয়ে গর্ব করা। মানুষ কারো যখন সম্পদ থাকে তখন সে সম্পদের কি দেখায়? অহংকার করে, গর্ব করে। এটাকে বলে বোস্ট অফ সামথিং, কোনো কিছুর গর্ব করা। বোস্ট অফ সামথিং, এখানে প্রিপোজিশন কি হবে? বোস্ট। ওয়ান শুড নট বোস্ট অফ ওয়ানস ওয়েলথ, কারো উচিত নয় তার সম্পদের কি করা? গর্ব করা। They cannot approve dash your conduct, আমরা জানি অ্যাপ্রুভ মানে
অনুমোদন করা। কিন্তু এখানে অ্যাপ্রুভ মানে অনুমোদন করা হবে না, কেননা আচরণ অনুমোদন করে না। আচরণ, কারো আচরণ মানুষ মেনে নেয়। আচরণের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া বা মেনে না নেওয়া এই বিষয়টি জড়িত। তো অ্যাপ্রুভ অফ ইংরেজি হবে এখানে এই ক্ষেত্রে অনুমোদন করা না, এখানে হবে কি মেনে নেওয়া। দে ক্যানট অ্যাপ্রুভ অফ ইউর কন্ডাক্ট, তারা তোমার আচরণ মেনে নিতে পারে না। তার মানে কি তোমার আচরণটা হয়তো খারাপ, এই জন্য তোমার খারাপ আচরণটা তারা মেনে নিতে পারে না। অ্যাপ্রুভ অফ অনুমোদন করা, মেনে নেওয়া। অ্যাপ্রুভ অফ অনুমোদন করা, মেনে নেওয়া। তো এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এটার অর্থটা সুন্দর হবে কি মেনে নেওয়া। দে ক্যানট অ্যাপ্রুভ অফ ইউর কন্ডাক্ট, তারা তোমার আচরণ মেনে নিতে পারে না। ইউর কন্ডাক্ট অ্যাডমিট, আমরা জানি অ্যাডমিট রোগীকে হাসপাতালে অ্যাডমিট করে, স্টুডেন্টকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাডমিট করে, ভর্তি করে। আবার অ্যাডমিট মানে সত্যকে স্বীকার করা, কিন্তু এখানে কোনো কিছুই প্রযোজ্য না। অ্যাডমিট শব্দের পরে একটা নো আছে, আর আছে কি এক্সকিউজ। এক্সকিউজটা এখানে নাউন, তো নো এক্সকিউজ। এখানে এক্সকিউজ শব্দটা হলো অজুহাত। আমরা যখন মানুষের সাথে অনেক সময় এমন কিছু ব্যবহার করি, এমন কিছু আচরণ করি, মানুষের মনে কষ্ট পায়। মানুষ এই আচরণের জন্য অন্যকে, আচরণকারীকে ক্ষমা করতে চায় না। এই জন্য বলে যে তার আচরণ ক্ষমার যোগ্য নয়। অ্যাডমিট অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে যে অবকাশ থাকা, কোনো কিছু করার জন্য কি থাকা, অবকাশ থাকা, সুযোগ থাকা বা যোগ্য হওয়া। অ্যাডমিট অফ এই ক্ষেত্রে এটার অর্থ হবে অবকাশ থাকা, যোগ্য হওয়া। আর যেহেতু নো আছে, তার মানে অবকাশ নেই, ক্ষমার অবকাশ নেই বা ক্ষমার যোগ্য নহে। ইউর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস, ইউর কন্ডাক্ট তার পাশে সীমানা বা এই জন্য অ্যাডমিট বারবার সাথে কি যোগ হয়েছে, অ্যাডমিটস অফ নো এক্সকিউজ। তাহলে আমরা কি শিখবো, অ্যাডমিট অফ অবকাশ থাকা, যোগ্য হওয়া। নো আছে বিদায় পরে এটা নো নেগেটিভ হয়ে গেছে। তোমার আচরণ ক্ষমার যোগ্য নহে বা তোমার আচরণ ক্ষমার অবকাশ নেই। Okay, dear student, now I would like to move to the next one. We cannot account dash his activities. My dear student, account শব্দটি যে জায়গাটায় বসেছে সেটা একটা ভার্বের জায়গা। Usually you know account শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে হিসাব, বিবরণ। হিসাব বললে এটা নাউন, বিবরণ বললো এটা নাউন, কিন্তু এটা নাউনের জায়গা না, এটা ভার্বের জায়গা। তার মানে এখানে যে প্রিপোজিশনটা বলবে এই প্রিপোজিশনটা সহ এটা একটা ভার্ব হবে। হিজ অ্যাক্টিভিটিস, আমরা পারি না অ্যাকাউন্ট তার কর্মকাণ্ডের, আমরা তার কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে পারি না। অন্যের কাজের কৈফিয়তকে আমরা দিতে পারবো? একটা শব্দ আছে যে অ্যাকাউন্ট ফর, কৈফিয়ত দেওয়া, নিজের কাজের জন্য কৈফিয়ত দেওয়া, নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য কি দেওয়া, কৈফিয়ত দেওয়া। অ্যাকাউন্ট ফর সামথিং, কোনো কিছুর জন্য কৈফিয়ত দেওয়া, অ্যাকাউন্ট ফর। উই বিলিভ গড। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভেরি নোট বার, বিলিভ বিশ্বাস করা। আই বিলিভ ইউ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তার মানে কি আমি তোমার কথায় ও কাজে বিশ্বাস করি। কিন্তু কথায় ও কাজে বিশ্বাস না করে যদি কারো অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হয় তখন শুধু বিলিভ হবে না, তখন হবে বিলিভিং। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তায় আল্লাহ অস্তিত্বে কি করি, বিশ্বাস করি। আমরা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে কি করি, বিশ্বাস করি। তো কারো অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ইংরেজি শুধু বিলিভ না, বিলিভ ইন। আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাটা শুধু বিলিভ নয়, কি বিলিভ ইন। নেক্সট ওয়ান, ইউ শুড অ্যাটেন্ড। আমরা জানি অ্যাটেন্ড শব্দের অর্থ হাজির হওয়া, উপস্থিত হওয়া।
ইউর লেসন। এখানে যদি বলি তোমার উচিত তোমার পাঠে উপস্থিত হওয়া, এটা কোনো অর্থ হচ্ছে না, এটা কোনো সেন্স নাই এটা। তার মানে এখানে প্রিপোজিশনটা দিলে এটার অর্থটা হবে। এখানে যে প্রিপোজিশনটা বলবে সেটা সহ এটা অর্থ হবে মনোযোগী হওয়া, অ্যাটেন্ড টু। আমরা পাঠে উপস্থিত হই না, পাঠে মনোযোগী হই। অ্যাটেন্ড টু অর্থ কি? মনোযোগী হওয়া। অ্যাটেন্ড টু কি হওয়া? মনোযোগী হওয়া। অ্যাটেন্ড টু, ইউ শুড অ্যাটেন্ড টু ইউর লেসন। তোমার উচিত তোমার পাঠে মনোযোগী হওয়া। দ্য থিফ র্যান, রানের ফার্স্ট ফর্ম র্যান, চোরটি দৌড় দিল। সিইং দ্য পুলিশ, চোরটি দৌড়ালো। একটা হলো দৌড়ানো, আরেকটা হচ্ছে যে কাউকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, দুটো ভিন্ন জিনিস। চোরকে পুলিশকে দেখে চোর দৌড়ে দিল না দৌড়ে পালিয়ে গেল। দৌড় কিসের জন্য দিল? চোরকে দেখে পুলিশকে দেখে চোরটা নিজেকে সেভ করার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে দৌড়ে পালিয়ে গেল, তাই না? দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া যে শুধু রান না, এটা হয় রান অ্যাওয়ে। আর ফার্স্ট টেন্স বিধায় হবে কি? র্যান অ্যাওয়ে। রান অ্যাওয়ে অর্থ কি? অ্যাওয়ে হচ্ছে প্রিপোজিশন, AWAY, অ্যাওয়ে। রান অ্যাওয়ে, দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া। রান অ্যাওয়ে ফার্স্ট ফর্ম কি হলো? র্যান অ্যাওয়ে। Dear student, last one, but not the least. The cow lives dash grass. Grass মানে ঘাস। গরু ছাগল কি খায়? ঘাস খায় না? ঘাস। আমরা জানি লিভ মানে বাস করা। তো গাভী বা গরু বাস করে ঘাস, এটা কোনো বাক্য হয় না। এখানে যে বারটা প্রিপোজিশনটা হবে, এই প্রিপোজিশনটা সহ লিভ বারবার অর্থ হবে কোনো কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করা। যেমন মানুষ ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে, আমাদের প্রধান খাবার ভাত। কিন্তু গাভী গরু ঘাস খেয়ে কি করে? জীবন ধারণ করে। কোনো কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করা আমি যখন লিভ অন, তখন লিভের পরে প্রিপোজিশন কি বলবে? অন। লিভ অন, কোনো কিছু খেয়ে কি করা? জীবন ধারণ করা। লিভ অন, কোনো কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করা। দি কাউ লিভস অন গ্রাস, গরু ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে। My dear students, we have already known 10 use of preposition just after the verb. আমরা ইতিমধ্যে 10টি বাক্যে 10টি ভার্বের পরে উপযুক্ত প্রেপোজিশনের ব্যবহার শিক্ষা। এই প্রেপোজিশনগুলি ব্যতীত এগুলির অর্থ ভিন্ন হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের জীবনে যদি আমরা ভালো ইংরেজি জানতে চাই, তাহলে বেশি বেশি করে we have to learn more and more use of preposition, appropriate preposition. Otherwise, we will not be able to develop our skills in English language. That's why I would like to ask you all to practice appropriate use of preposition more and more. Now I would like to finish my class. I think all of you have enjoyed the class. That's why I would like to thank you once again for joining the class. See you again in the next class. Till then, Allah Hafiz and Assalamu Alaikum.